السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جیسا کہ ہم رمضان سے پہلے دیکھ رہے تھے کہ ہم دوسرے جز ابتدائیہ کا جو دوسرا جز ہے اس کتاب النحو الواضح کا، اس میں ہم پہنچے تھے اس لیسن میں احوال بناء المضارع، جس میں ہم اس لیسن کی مثال بحث، قواعد شرح اور پہلی قسم کی تمرینات دیکھ چکے تھے، اور دوسری قسم کی تمریناتوں میں مصنف بیان کرتے ہیں تمرینات عامۃ فی بناء الافعال عند اتصالها بنون النسوہ ونون التوکید، کہ یہ کچھ عام جنرل ایکسرسائز ہیں افعال کے بنا کے متعلق، یعنی مراد ہے فعل مضارع کے بنا کے احوال جب اس کے ساتھ جڑتا ہے نون النسوہ یا نون التوکید، جس میں ہم نے پہلی تمرین بھی دیکھی تھی۔ اب ہم آج انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے اس کی دوسری تمرین سے۔ دوسری تمرین میں مصنف بیان کرتے ہیں عین فی العبارات الآتیہ الافعال المؤکدہ بالنون واضبط النون واواخر الافعال بالشکل، آنے والی جو عبارات ہیں آنے والی عباراتوں میں آپ بیان کرو وہ افعال جو معقد ہیں، جن کو تاکید کی گئی ہے نون کے ساتھ، اور وہ افعال آنے والی عبارتوں میں آپ بیان کریں وہ افعال جن کو تاکید کی گئی ہے نون کے ساتھ، یعنی نون التوکید کے ساتھ، وضبط النون، اور اس نون کو آپ ضبط دے یعنی شکل دے، حرکت دے، وأواخر الافعال بالشکل، اور ان افعال کے جو اواخر ہیں یعنی آخری حروف ہیں ان کو بھی آپ شکل دے یعنی حرکت دے۔ پہلی عبارت میں مصنف بیان کرتے ہیں اذا عاتبت صديقا فلا تبالغن في عتابه، کہ جب تم اپنے دوست کی ملامت کرو، اذا عاتبت، یہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جو عاتبہ ہے، اس سے پہلے لفظ آیا تھا معاتبہ، جو مصدر ہے عاتبہ یعاتب، فاعل یفاعل، مصدر ہے اس کے دو، فعالا و مفاعلتا، عتابا و معاتبتا، اس میں فاعل ہے معاتب اور اس میں مفعول ہے معاتب، یعنی جس کا عتاب کیا گیا اور جو عتاب کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے آتب ولدہ بمعنی عتب علیہ، عتب علیہ سیم میننگ عاتب، عاتب بمعنی عتب، بمعنی لامہ برفق ولین، کسی کی ملامت کرنا رفق کے ساتھ، لین کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، علی قیامہ بعمل، کسی کہ اس نے کوئی کام کیا ہوگا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا او عدم قیامہ بھی، یا اس کو کوئی کام کرنا تھا مگر اس نے نہیں کیا، اس کو ملامت کرنا، ٹو بلیم، ٹو اسکولڈ، مگر جنٹلی، اس کو کہتے ہیں معاتبہ، ملامت کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا نرمی کے ساتھ۔ اور اس میں دوسرا ورب بھی آتا ہے تبالغ، جیسا کہ مصنف یہاں پہ ذکر کرتے ہیں تبالغن، اصل میں تھا تبالغ، لیکن جب نون النسوہ نون التوکید اس کے ساتھ جڑ گیا، یہ بن گیا تبالغن، جیسا کہ ہم اس سے پہلے اس لیسن کے قواعد میں دیکھ چکے ہیں کہ جب فعل مضارع کے ساتھ نون التوکید جڑتا ہے تو وہ مبنی بنتا ہے علی الفتح، تب وہ مبنی بنتا ہے علی الفتح، فلا تبالغن، تبالغ یہ فعل ہے بالغ یبالغ، بالغ فی کہا جاتا ہے، یا کہ کبھی ڈائریکٹ بالغہ کا، یعنی کسی معاملے میں مبالغہ کرنا، مصدر مبالغہ، اسم فاعل ہے مبالغ اور اسم مفعول ہے مبالغ یا مبالغ فی، یعنی جس معاملے کے متعلق مبالغہ کیا جا رہا ہے۔ ایک معنی ہے بالغہ کا، کہا جاتا ہے بالغ فی العمل، اس نے عمل کے متعلق مبالغہ کیا، بمعنی اجتہد فیہ، اس نے اس میں محنت کی، جد و جہد کی، وبذل الجہد، اس نے اپنی جہد یعنی طاقت خرچ کی، ولم یقصر، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ مثلا بالغ فی الترحیب بالضیوف، یعنی اس نے مبالغہ کیا، یعنی پوری اچھائی کے ساتھ بہترین طریقے سے اس نے گیسٹس کو ویلکم کرنے میں مبالغہ کیا۔
इसी तरह बालगा फिल हकीका, यानी किसी रियलिटी के मुतलिक उसने मुबालगा किया, बिमाना तज़य्यद गाला फीही व तजावज़ल हद, यानी उसमें गुलू करना, हद पार करना, ये माना है बालगा का। इसलिए यहाँ पे कहते हैं मुसन्निफ इदा आतब तस्दीकन, कि जब तुम अपने किसी दोस्त की मलामत करो, फला तुबालिगन फी इताबी, उसको उसकी मलामत करने में मुबालगा मत करो, यानी हद तजाउज मत करो, गुलू मत करो। हमारी जो तमरीन है उसमें हमें मुअय्यन करना था इस इबारत में कि कौन फेल है जो मुअक्कद है नून के साथ, और वो यही फेल है तुबालिगन। दूसरी मिसाल में कहते इत्तकियन्न, इत्तकियन्न गैज़ल हलीम, इत्तकियन्न गैज़ल हलीम, कि तुम हलीम यानी बुर्दबाद शख्स जिसको जल्द गुस्सा नहीं चढ़ता है, उसके गैज़ से यानी उसके गुस्से से तुम बचो। असल में जो ये फेल है इत्तकी, यहाँ पे आप देखिए ये असल में था इत्तकी, इत्तकी, इससे पहले था ये तत्तकी, तत्तकी, लेकिन जब हमने इसको फेल अमर बनाया, हमने बनाया इसको इत्तकी, क्योंकि जब हमने इसे पहले भी देखा है कि जब फेल अमर उस फेल मुजारे से होता है जिसका आखिरी हर्फ इल्ला हो, तब वो मबनी बनता है बिहज़्फ़ हर्फ इल्ला। सो इस असल में था ये इत्तकी, लेकिन जब इस फेल के साथ यानी जो मुअत्तल आखिर हो उसके साथ जब नून तौकीद जुड़ता है, तब वो हर्फ इल्ला वापस लौटता है और उस हर्फ इल्ला पे फतहा भी लगता है। इसलिए हमने पढ़ा इसको इत्तकियन्न, इत्तकियन्न, इत्तकियन्न गैज़ल हलीम, और इसी में है नून तौकीद से जुड़ा हुआ ये फेल इत्तकियन्न। तीसरी मिसाल में बयान करते हैं उत्रुकिल लाइब व अकबिलन अला अमलिक, उत्रुकिल लाइब व अकबिलन अला अमलिक। अलगैज़ ये हमने देखा शुऊरुन बिल गज़ब शदीद, कि इंसान को शदीद गज़ब का शऊर हो अपने अंदर, मिन इसाअतिन युल्हिकुहा बिही अहदिन, जिसकी वजह मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। मसलन एक वजह हो सकती है कि कोई उसके साथ कोई बुरा मामला करे, तब उसका जब शदीद गज़ब का शऊर हो उसे कहते हैं गैज़, इसे हम एंगर या रेज भी कह सकते हैं। यहाँ पे है उत्रुकिल लाइबा, खेल कूद छोड़ो, व अकबिलन, असल में था व अकबिल, व अकबिल, व अकबिलन अला अमलिक, अकबला अला, अकबला का असल में मीनिंग होता है नजदीक आना, अकबला का एक मीनिंग होता है नजदीक आना, तो कम क्लोज। लेकिन जब कहा जाता है मसलन अकबिल अकबला अला, उसका माना होता है मानवी तौर पर किसी चीज के नजदीक जाना, यानी उस चीज की तरफ डिवोशन दिखाना, किसी चीज की तरफ डिवोटेड होना, उसे कहते हैं अकबला अला। व अकबिलन अला अमलिक, यानी अपनी अमल के मुतलिक तुम डिवोशन का ज़ाहिरा मुज़ाहरा करो। इसलिए व अकबिलन असल में था अकबिल, मगर जो ही इसके साथ नून तौकीद जुड़ गया ये बन गया व अकबिलन। चौथी मिसाल में बयान करते हैं ला तस्नअन्न मअरूफन फी गैरि अहलिह, कि तुम अच्छाई उनमें मत करो जो उसके अहल ना हो, जो अहल ना हो मारूफ के, वहां पे मारूफ मत करो, क्योंकि वो उसकी कदर नहीं करेंगे, उसके कदरदान नहीं होंगे। ला तस्नअन्न मारूफन फी गैरि अहली, सना मारूफन कहा जाता है, असल में सना का माना होता है टू मेक, टू मेक बनाना या कोई अमल करना, सना बिमाना फ़अला, इसलिए यहाँ पे माना है ला तफ़अलन्न मारूफन, ला तस्नअन्न मारूफन बिमाना ला तफ़अलन्न मारूफन, यानी टू डू ए फेवर टू समवन, ला तस्नअन्न मारूफन, इसलिए यहाँ पे जुड़ा है नून तौकीद तस्ना के साथ, तस्ना के साथ बन गया तस्ना अन्न, अब ये मबनी बन गया अलल फतह, क्योंकि इसके साथ जुड़ गया नून तौकीद। पांचवी मिसाल में कहते हैं लियख्तारन्न कुल्लु इंसानिन सदीकहु, लियख्तारन्न कुल्लु इंसानिन सदीकहु, यहाँ पे ये लामुल अम्र जुड़ा हुआ है जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। लामुल अम्र, लामुल अम्र जुड़ा हुआ है फेल मुजारे यख्तारु के साथ, यख्तारु के साथ, तो ये बन गया, और इसके उसके साथ साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है नून तौकीद। जब नून तौकीद जुड़ गया हमने पढ़ा रा पर अल फतह, यानी हमने इसको मबनी बनाया अल अलल फतह, लियख्तारन्न कुल्लु इंसानिन सदीकहु, कि हर एक इंसान अपना दोस्त चुने। फिर कहते हैं इज़ा हफ़ा सदीकुका फग़फिरन्न हफ़्वतहु,
اذا حفا صديقك فاغفرن حفته کہ حفا جو ہے، پہلے ہم حفا کا میننگ دیکھتے ہیں. دو ورڈز اس کے ساتھ جڑے ہیں، حفا اور حفا، یہ اسی سے نکلا ہے. کہا جاتا ہے حفا، ایک تو ہے حفا الا، اس کا بالکل الگ میننگ ہوتا ہے. حفا الا کا میننگ ہوتا ہے اشتاق، کسی چیز کی طرف مائل ہونا، کسی چیز کا شوق پیدا ہونا، اسے کہتے ہیں حفا الا، جب الا اس کے ساتھ جڑے گا. یہ دھیان رکھنا ہے. یہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ تنبیہ کی ہے کہ جب مختلف حروف الجر فعل کے ساتھ جڑتے ہیں تب کبھی کبھی ان کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح حفا بھی، حفا من، یہ مختلف حروف الجر اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. لیکن حفا الا جب ہوگا اس کا میننگ ہوتا ہے اشتاق. لیکن یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ خالی مراد ہے حفا. یعفو اس کا فعل مضارع ہے، احفو فعل امر ہے، حفن مصدر ہے، حفوانا دوسرا مصدر ہے، اور حفتن یہ تیسرا مصدر ہے. فهو حافن، حفا حافن اسم فاعل ہے اور مفعول ہے محفوظ الیہ، یعنی مشتاق الیہ جب وہ میننگ ہوگا. کہا جاتا ہے جو اس وقت جو میننگ مگر مراد ہے وہ ہے حفا الشخص، کسی شخص نے حفوا کیا بمعنی زل و اخطا، یعنی اس کو مسٹیک ہوئی. زلہ اور اخطا سے یہ میننگ ہے. زلہ کا اصل میننگ ہوتا ہے ٹو سلپ، ٹو سٹمبل، گرنا وغیرہ، سقطا. لیکن یہاں پہ جو مراد ہے وہ ہے اخطا، ارتکب خطا صغیرا بدون ان یقصد. ایک اور میننگ ہوتا ہے یہ حفا کا، یا تو مطلقاً اس کو میننگ ہوتا ہے خطا ہونا، یا ایک اور میننگ ہوتا ہے ارتکب خطا صغیرا بدون ان یقصد، کہ ٹو کمٹ اے مسٹیک وداؤٹ انٹینڈنگ دیٹ مسٹیک، کسی مسٹیک کا ارتکاب کرنا مگر اس کا وہ قصد نہیں ہوتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے اسے. اور اسی میں سے نکلا ہے حفا، سن، آفینس، ایرر، مسٹیک، غلطی، اسے کہتے ہیں حفا. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے اذا حفا صدیقک، کہ جب تمہارا دوست کوئی غلطی کرے، فاغفرن، اصل میں تھا فاغفر مگر جو ہی نون توکید جڑا یہ بن گیا مبنی علی الفتح. فاغفرن حفتہ، اس کی غلطی کو معاف کرو. ساتویں مثال میں بیان کرتے ہیں لا تعدن وعدا وتخلفه، لا تعدن وعدا وتخلفه، یعنی تم کوئی ایسا وعدہ مت کرو جس کا تم پھر بعد میں مخالفت کرو، یعنی وہ وعدہ مکمل نہ کرو. یعنی مت کرو وعدہ اور اس کے بعد پھر تم کیا اس کی مخالفت کرو گے، یعنی اس کی وعدہ خلافی کرو گے. یہاں پہ نون التوکید جڑا ہوا ہے، لا اصل میں تھا لا تعد، وعد یعد انت تعد، لا تعد، لا تعدن، کہ تم مت کرو کوئی وعدہ اور پھر اس کے بعد اس کی مخالفت کرو، یعنی وعدہ خلافی کرو. آٹھویں مثال میں بیان کرتے ہیں لا يعتمدن احد على غیر نفسه، کہ کوئی بھی اپنے نفس کے علاوہ کسی اور پر یعنی مخلوق کے اعتبار سے اعتماد مت کرے. ورنہ ہم سب کو پتا ہے کہ اصل اعتماد توکل اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے، لیکن مراد ہے کہ زیادہ انسان کو دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. لا يعتمدن احد على غیر نفسه، یعنی اپنے آپ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ نون جڑا ہوا ہے، نون التوکید یعتمد پر، یعتمد کے ساتھ اصل میں تھا یعتمد مگر جو ہی اس کے ساتھ نون التوکید جڑ گیا یہ بن گیا یعتمدن، لا یعتمدن. اچھا یہاں پہ ایک نقطہ میں بولوں گا وہ اعراب کے متعلق، وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کا اعراب کریں گے جیسا کہ آگے آئے گا انشاءاللہ اگلے لیسن میں الاعراب المحلی میں، جب ہم اس کا اعراب کریں گے تب ہم کہیں گے کہ یہ جو یعتمد ہیں یہ ہیں مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح. مگر ہم کو پتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ نون التوکید نہیں جڑا ہوا ہوتا، یہ ہوتا لا یعتمد، اس دال پر سکون ہوتا، یعنی یہ بن جاتا لا ناہیہ کی وجہ سے یہ بن جاتا مجزوم. اس لیے ہم کہیں گے مبنی علی الفتح، یہ مبنی ہے علی الفتح مگر اس نے جزم کی جگہ لکھی ہے. یہاں پہ ہم کہیں گے فی محل جزم، فی محل جزم، یعنی یہ جزم کی جگہ ہے. یہاں پر یہ ورڈ یعتمد اصل میں تھا یہ یعتمد مگر جو ہی اس کے ساتھ دونوں توکید جڑ گئے یہ بن گیا مبنی علی الفتح، مگر کس جگہ پہ آ گیا ہے فی محل جزم، اس نے یہاں پر جزم کی جگہ لی ہے، اس نے یہاں پہ جزم کی جگہ لی ہے کیونکہ اصل میں تھا لا یعتمد. اسی تمرین میں بیان کرتے ہیں سل الافعال الاتیہ بنون النسوہ ثم اشکل اواخرها، آنے والے افعالوں کو آپ نون النسوہ کے ساتھ جوڑیں. یہ اب آپ خود کریں گے لیکن میں ایک دو یہاں پہ بیان کروں گا کہ آپ کو آنے والے افعالوں کو نون النسوہ کے ساتھ جوڑنا ہے اور ان کے اس فعل کے آخر کو یعنی نون نسوہ کے جوڑنے کے بعد اس فعل کے آخر کو آپ کو شکل دینی ہے، حرکت دینی ہے. مثلا
यस्तमिउ अन नसीहत, यस्तमिउ अन नसीहत, जब हम नून तौकीद जोड़ेंगे ये बनेगा यस्तमिअन, यस्तमिउ, यस्तमिअन, असल में था यस्तमिउ, यस्तमिउ नसीहत, मगर जो ही इसके साथ नून निस्वा जुड़ गया, जो ही इसके साथ नून निस्वा जुड़ गया ये बन गया यस्तमिअन, यस्तमिअन, यफअलन, यस्तमिअन, यस्तमिअन अन नसीहत, यानी औरतें नसीहत, असल में था पहले यस्तमिअन नसीहत, यानी कोई एक आदमी नसीहत सुन रहा है, लेकिन जब हमने नून निस्वा जोड़ लिया इसके साथ, जैसा कि हमने इससे पहले देखा कवाइद में कि जब नून निस्वा जुड़ता है फ़िल मुज़ारी के साथ वो बनता है मबनियुन अलल फत्ह, यस्तमिअन। इसी तरह बाकी अफ़आलों को भी आपको ऐसे ही करना है, यदबखन, यदबखन को बताया पकाना, खाना पकाना, युदब्बिरु शुऊनल मंज़िल, यानी वो घर के शुऊन यानी घर के अफेयर्स की तदबीर करता है, प्लानिंग करता है, ये बनेगा युदब्बिरन्न। इस तरह युअल्लिमन्न, यफ्तहन्न, अश्शबाबीक, अश्शबाबीक जो है ये जमा है और इसका मुफरद है अश्शुब्बाक। अश्शुब्बाक कहते हैं उस खिड़की को, अन्नाफिदा तुशब्बकु बिल हदीद अव अल खशब, जिसको ग्रिल लगाई जाती है, यानी जिसको नेट लगाए जाते हैं, जैसे हम सबको मालूम है कि जब कि कुछ खिड़कियां नेट वाली बनाई जाती है, तुशब्बकु बिल हदीद, उसको कहते हैं अश्शुब्बाक। अशुबाक अन्नाफिया, अशुबाक कहते हैं मुतलक तौर पर नाफिदा को भी, यानी विंडो को भी कहते हैं या ग्रिल को भी कहते हैं, यानी ग्रिल्ड विंडो जो है, और जमा है इसका शबाबिक। इस तरह युगलिकुल अब्वाबा युगलिकन, यफरिशुल बुसुता, अल बुसुत ये जमा है अल बसीत, अल बिसात, सॉरी अल बिसात, अल बिसात यानी फर्श, अल बिसात यानी फर्श, यानी फर्श बिछाना, यफरिशु ये बनेगा यफरिशन। इसी तरह युशइलु, अशअला युशइलु कहते हैं जलाने को, टू किंडल, टू बर्न, अल-मसाबिह पता है मिसबाह की जमा, युशइलु ये बनेगा युशइलन। चौथी तमरीन में बयान करते हैं मुसन्निफ, अक्किद अल-अफ़आल अल-आतियता बिन-नून अल-खफ़ीफ़ति मर्रतन वस-सकीलति उख़रा वज़बित कुल्लम मिन अन-नूनैन व अवाख़िर अल-अफ़आल बिश-शक्ल। बयान करते हैं कि आने वाले अफ़आलों को नून तौकीद खफ़ीफ़ा से एक बार आप ताकीद कीजिए, उसके बाद नून तौकीद सकीला से यानी जिस पर शद्दा होती है उससे भी ताकीद कीजिए, और दोनों नूनों को आप रब्त दीजिए, शक्ल दीजिए, हरकत दीजिए, व अवाखिर अफ़आल और अफ़आल के आखिर को भी, जैसे लियजलिस अलीयुन कि अली बैठ जाए, अली को हुक्म दिया जा रहा है कि वो बैठ जाए, लियजलिस अलीयुन। जब हम इसके साथ नून तौकीद खफीफा जोड़ेंगे ये बनेगा लियजलिसन, लियजलि, असल में था ये लियजलिस क्योंकि लामुल अम्र इसको मजजूम बनाता, लेकिन जब इसके साथ नून तौकीद खफीफा या सकीला जुड़ेगा दोनों हालतों में ये बनेगा लियजलि सन या लियजलि सन, लियजलि सन या लियजलि सन। इसी तरह यहाँ पे भी आमिलन, आमिलन असल में था आमिल, आमिलिन नास बिर्रिफ्क, लोगों के साथ नरमी का मामला करो, आमिलन या आमिलन। इस तरह ला तख्तलित बिल मर्दा, बीमारों के साथ मिक्स मत हो जाओ, उनके साथ मिक्स मत हो जाओ, ला तख्तलित यानी उनमें ज्यादा मत रहो, ला तख्तलित इख्तलता यख्तलितु, जब इसके साथ नून तौकीद सकीला या खफीफा जोड़ेंगे ये बनेगा ला तख्तलिन, ला तख्तलितन या ला तख्तलितन। इसी तरह ला तुक्सिर मिन अज़्ज़ाहिक, कसरत के साथ हंसा मत करो, ये असल में यहाँ पे ला तुक्सिर लाना ही है, ला तुक्सिर, मगर जो ही जोड़ेंगे नून तौकीद ये बनेगा ला तुक्सिरन या ला तुक्सिरन। इसी तरह औकिद ये फ़िल अम्र है, औकिदिल मिसबाह के लैंप को जलाओ, जब हम नून तौकीद खफीफा या सकीला जोड़ेंगे ये बनेगा औकिदन अल मिसबाह या औकिदन अल मिसबाह। इसी तरह ला तस्हबिल अशरार, यहाँ पे मैंने कसरा इसलिए दी क्योंकि लाम के साथ जुड़ना, असल में है ला तस्हब, लेकिन जब हम इसको यहाँ पे भी सुकून है, लाम पे भी सुकून है, अलिफ बीच में हमज़तुल वस्ल है, ये बनेगा ला तस्हबिल अशरार। लेकिन जब हम इसके साथ नून तौकीद खफीफा या सकीला जोड़ेंगे ये बनेगा ला तस्हबन, ला तस्हबन अल अशरार, ला तस्हबन अल अशरार या ला तस्हबन अल अशरार। अल अशरार ये जमा है शरीर की यानी इवल पीपल,
पांचवी तमरीन में कहते हैं नंबर 1 ईति बिखम्सी जुमलिन फी कुल्लि मिनहा फ़िअलुन मादिन मुत्तसिलिन बिनून निस्वा वज़बितिन नून व आखिर अल-फ़िअल। 5 जुमले लाने हैं जिन फेलों में कोई फेल माजी ऐसा होना चाहिए जो नून निस्वा के साथ जुड़ा हुआ हो और उस नून को और फेल के आखिर को दब देनी फेल माजी में। इसी तरह 5 जुमले और लाने हैं जिसमें आपको रखने हैं फेल मुजारे जो जुड़ा हुआ हो नून निस्वा के साथ और उस नून को भी और फेल के आखिर को भी आपको हरकत देनी है। इसी तरह ईति बिखम्सी जुमलिन 5 जुमले ला फी कुल्लि मिनहा उन सब जुमलों में फ़िअलुन अमरुन फेल कोई फेल अमर होना चाहिए 5 जुमलों में मुत्तसिलुन बिनून निस्वा जो नून निस्वा के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए वज़बितिन नून व आखिर अल-फ़िअल और नून और फेल के आखिर को आप ज़ब्त यानी हरकत दो। छठी तमरीन में कहते हैं नंबर 1 ईति बिखम्सी जुमलिन फी कुल्लि मिनहा फ़िअलुन मुदारिउन मुअक्कदुन बिनूनिल ख़फ़ीफ़ति वश्कुलिन नून व आखिर अल-फ़िअल। 5 जुमले लाओ उन 5 जुमलों में कोई ऐसा फ़िअल मुज़ारी होना चाहिए जो मुअक्कद हो जिसकी ताकीद की गई हुई हो नून तौकीद खफीफा से, जैसे कि हम सबको पता है नून तौकीद खफीफा यानी जिसमें सुकून हो और उस नून को आप शक्ल दो और फेल के आखिर को भी। ईति बिखम्सी जुमलिन फी कुल्लि मिनहा फ़िअलुन मुदारिउन मुअक्कदुन बिनून सकीला सेम तमरीन है मगर यहाँ पे ताकीद करते हैं नून तौकीद सकीला से जिस पे शद्दा होती है। वश्कुलिन नून व आखिर अल-फ़िअल और उसके बाद फेल को भी और उस नून को भी आपको हरकत देनी है। तीसरी तमरीन में बयान करते हैं ईति बिखम्सी जुमलिन फी कुल्लि मिनहा फ़िअलुन अम्रुन मुअक्कदुन बिन्नूनिल ख़फ़ीफ़ति वश्कुलिन नून व आखिर अल-फ़िअल। 5 जुमले लाने हैं उन सब जुमलों में फ़िअल अमर होना चाहिए जिसकी ताकीद की गई हुई हो नून तौकीद खफीफा से और उस नून और फ़िअल के आखिर को हरकत देनी है। इसी तरह 5 और जुमले लाने हैं उनमें भी फ़िअल अमर होना चाहिए जो मुअक्कद हो नून तौकीद सकीला से और उस नून और फ़िअल के आखिर को आपको हरकत देनी है। सातवीं तमरीन में बयान करते हैं तमरीनुन फिल इराब, इराब में तमरीन नमूज़ज यानी एग्जाम्पल। नंबर 1 ला तुअज़्ज़िबन्न अल हयवाना। देखिए असल में था ये ला तुअज़्ज़िब बा पे सुकून था लेकिन नून तौकीद जुड़ गया बन गया ला तुअज़्ज़िबन्न अल हयवाना कि जानवर को पनिश मत करो उसको अजाब मत पहुंचाओ। ला नाहिया ला जो है ये नाहिया है हर्फ मबनी अला सुकून और हम सबको पता है ला नाहिया हर्फ है और हरूफ जो होते हैं वो मबनी होते हैं और ला के लाम के बाद चूंकि अलिफ है और ये मबनी है इसलिए सुकून पर। तुअज़्ज़िबन्न फ़िअल मुज़ारि ये फ़िअल मुज़ारि है मबनी अलल फ़त्ह मगर ये मबनी है अलल फ़त्ह क्योंकि इस पे नून तौकीद जुड़ गया लित्तिसालिही बिनून तौकीद मगर फी महल्ली जज़्म मगर ये यहाँ पे जज़्म की जगह पे है क्यों ला उन्नाहिया की वजह से। ला उन्नाहिया ने अपना जज़्म का एराब इसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि नून तौकीद जब जुड़ जाता है फ़िअल मुज़ारि मबनी बन जाता है। तब हम कहते हैं उस सिचुएशन में कि ये फ़िअल जो यहाँ पर है ये यहाँ पे जज़्म की जगह है जैसा कि हम अगले लेसन में देखेंगे। अल हयवान ये मफूल बिही है मंसूब है बिल फतह। दूसरी एग्जांपल बयान करते हैं इरहमना अद्दअफा इरहमना अद्दअफा। यहाँ पे जो नून है ये नून निस्वा है ये नून निस्वा है यहाँ पे नून निस्वा है। यहाँ पे मैंने शायद इससे पहले गलती से कह दिया था ये बनेगा यस्तमी अन मगर यहाँ पे हम नून निस्वा की बात कर रहे थे ये मुझे अचानक याद आ गया। यहाँ पे हम कहेंगे नून पे फतह होगा यस्तमिअना यतबखना युदब्बिरना युअल्लिमना यफ्तहना युगलिकना यफरिशना और युशइलना। इरहमना हम कहेंगे इरहम फ़िअल अम्र मबनी अला सुकून ये फ़िअल अमर है मबनी है सुकून पर। क्यों सुकून पर मबनी है क्योंकि ये नून निस्वा के साथ जुड़ा हुआ है। व नून निस्वा जो है वो फ़ाइल है मबनी अला फ़त्ह और वो फ़त्ह पर मबनी है फी महल्ली रफ़िन मगर वो रफ़ की जगह पे। क्यों रफ़ की जगह पे क्योंकि नून निस्वा फ़ाइल होता है मगर चूंकि ये फ़ाइल यहाँ पर नून जो है ये ज़मीर है मबनी है इस पे रफ़ ज़ाहिर नहीं होगा क्योंकि ये मबनी है अलल फ़त्ह। अद्दुअफ़ा ये मफ़ऊल बिही है मंसूब है बिल फ़त्ह। बा में कहते हैं आरिब अल जुमलतैन अल आतियतैन आने वाले जुमलों का इराब करो। नंबर 1 अंजज़न्ना अल वअद अंजज़न ये निकला है अंजज़ युंजिज़ु इंजाज़न अफ़अल युफ़इलु इफ़आलन फ़हुव मुंजिज़ यानी मुफ़इल वल मफ़ऊल मुंजज़। कहा जाता है अंजज़ अश-शैअ बिमाना नजज़हु अंजज़ बिमाना नजज़ दोनों का क्या मीनिंग है नजज़ और अंजज़ का बिमाना अतम्महु व क़ज़ा किसी चीज को कंप्लीट करना फुलफिल करना एग्जीक्यूट करना उसे कहते हैं पूरा करना उसे कहते हैं अंजज़।
جیسے کہ وہ ایک دعا میں بھی ہے جو خاص طور پر حج میں کہا جاتا ہے، وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا کیا. بہرحال انجزن الوعد اصل میں تھا انجز، انجز ينجز انجز انجز انجز، مگر جو اس کے ساتھ نون توکید جڑ گئی یہ بن گیا انجزن مبنی علی الفتح. انجزن الوعد یعنی وعدے کو پورا کرو. جب ہم اعراب کریں گے ہم کہیں گے انجز جو ہے، انجز جو ہے یہ فعل امر ہے مبنی علی الفتح مگر فی محل سکون. کیوں؟ یا ہم کہیں گے فی محل فتح، سوری فی محل جزم، یا اس میں نہیں کہیں گے فی محل جزم کیونکہ یہ آلریڈی سکون پر مبنی ہی ہوتا ہے، کیونکہ فعل امر جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے. یہاں پر ہم کہیں گے خالی فی محل سوری یہ یہاں پہ ہے مبنی علی الفتح، اور نون جو ہے وہ نون توکید ہے حرف لا محل له من الاعراب. لا تعتمدن علی الخدم. دیکھیے یہاں پہ جو نون ہے یہ نون النسوہ ہے، یہاں پہ نون توکید نہیں ہے. لا تعتمدن، کیونکہ اگر نون توکید ہوتا ایک تو اس پر یہاں پہ فتح نہیں ہوتا، اگر فتح ہوتی بھی تو یہاں پہ شدہ ہوتا، اور اس سے پہلے دال پر سکون نہیں ہوتا کیونکہ دال پر یہاں پہ سکون ہے، پھر دال پہ یہاں پہ فتح ہوتا. چونکہ اس پہ سکون ہے اس سے پتہ ہمیں چلا کہ یہ نور یہاں پر نون النسوہ ہے. لا تعتمدن علی الخدم، خدم جو ہے یہ جمع ہے خادم، یعنی سرونٹس پر اعتماد مت کیا کرو. لا یہ حرف ناہیہ ہے، لا ناہیہ ہے، حرف لا محل له من الاعراب مبنی علی السکون. تعتمد یہ فعل مضارع ہے مبنی علی السکون لاتصاله بنون النسوہ، نون النسوہ ہے فاعل مبنی علی الفتح فی محل رفع. علی الخدم یہ جار مجرور ہے متعلق بهذا الفعل، اور یہ تعلق رہتا ہے اس فعل کے ساتھ. وہ کیا مطلب ہوتا ہے متعلق بالفعل؟ وہ ہم کبھی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنے موضوع سے باہر نکل جائیں گے. اچھا اس کے بعد جو آج کا لیسن ہے وہ ہے الاعراب المحلی. الاعراب المحلی، المحلی جو ہے یہ نسبت یہاں پہ یا نسبہ ہے، اصل میں یہاں پہ یہ نسبت ہے یہاں پہ محل کی طرح. محل کہتے ہیں پلیس کو اصل میں، موضع، المحل بمعنی موضع، جگہ. الاعراب المحلی یہ کیا ہے یہ ہم آج یا کل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن آج ہم فی الحال اس کی پہلے مثالیں دیکھیں گے، اس کے بعد ہم قواعد میں سمجھیں گے کہ الاعراب المحلی کیا ہوتا ہے. مگر فی الحال آپ یاد رکھیے کہ محل جو ہے محل کا معنی ہوتا ہے موضع، محل کا موضع یعنی یہ ایسا اعراب ہے جو کلمے کی جگہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. آپ ایسے سمجھ، یہ ایسا اعراب ہوتا ہے جو بذات خود کلمے کے ساتھ نہیں تعلق رکھتا، یعنی اس کلمے پہ وہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس کلمے کا وہ اعراب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کلمے کی جو جگہ ہے، اس کلمے کی جگہ پہ جو اصل میں اعراب ہونا چاہیے تھا اسے کہتے ہیں الاعراب المحلی. امثلہ میں بیان کرتے ہیں انت رجل محذب، انت رجل محذب کہ تم تہذیب یافتہ آدمی ہو، کلٹیویٹڈ مہذب تہذیب یافتہ آدمی ہو. انت رجل محذب، انت یہ مبتدا ہے، رجل یہ اس کی خبر ہے، محذب اس کی نعت ہے. دوسری مثال میں بیان کرتے ہیں ساعدت هؤلاء المساکین، میں نے ان مسکینوں کی مدد کی. عطفت على هذا المریض، میں نے اس مریض پر رحم کیا، میں نے اس مریض پر رحم کیا. عطف على کا معنی ہوتا ہے رحم کرنا، عطف على کا معنی ہوتا ہے رحم کرنا. اچھا لا تشربن الماء الكدر، یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے لا تشربن بھی یعنی سکون نون توکید خفیفہ بھی ہو سکتا ہے یا ثقیلہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں. لا تشربن الماء الكدر بھی پڑھ سکتے ہیں لا تشربن الماء الكدر کہ گندا پانی، میلا پانی، یا آپ کہہ سکتے ہیں مڑی پانی جو ہے یعنی جس میں دھول ڈسٹ وغیرہ ہو اس کو مت پیو. القدر کہتے ہیں مڑی یعنی جو گندا ہو، جو صاف نہ ہو، جس میں کچھ میل کچیل ڈسٹ مٹی وغیرہ ہو. البحث، بحث میں مصنف بیان کرتے ہیں کلمۃ انت، یعنی جو پہلی مثال ہے فی المثال الاول انت رجل محذب، پہلی مثال میں جو کلمہ انت ہے
मुब्तदा, ये मुब्तदा है, वलम तज़हर अलैहा अद-दम्मतु, उस पर दम्मा ज़ाहिर नहीं हुई, लिअन्नहा मबनिय्यह, क्योंकि अंत जो है ये ज़मीर होता है और ज़माइर सारे मबनी होते हैं, इसलिए ये मबनी है। वलो अन्न इस्मन मुअरबन हल्ल महल्लहा लकान मरफूअन बिद्दम्मा, ये अब समझिए, जिससे हमें समझ आएगा कि अल इराबुल महल्ली क्या होता है। बयान करते हैं कि अगर हम किसी मुअरब इस्म को, क्योंकि अंत जो है ये मबनी इस्म है, क्योंकि ज़माइर, ये कायदा है कि ज़माइर अद-दमाइर मबनिय्यह बिला इस्तिस्ना, सारे ज़माइर मबनी होते हैं। वलो अन्न इस्मन मुअरबन, बयान करते हैं कि अगर हम कोई मुअरब इस्म, मसलन हम कोई इस्म लाएंगे, मसलन हम लाएंगे अल किताब, या अगर हम इसी मिसाल पे गौर करेंगे, मसलन हम कहेंगे मुहम्मदुन, ज़ैदुन, ज़ैनुन, सुहैबुन, कोई भी नाम, और ये जो मोहम्मद वगैरह ये मुअरब नाम है। वलो अन्न इस्म मुअरबन हल्ल महल्लहा, अगर कोई मुअरब इस्म फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद, वो आ जाएगा इसकी जगह पर, यानी अंत की जगह पर, हल्ल महल्ला यानी वो आ जाएगा इसकी जगह पर, इस कलमे की जगह पर, यानी अंत की जगह पर, लकान मरफूअन बिद्दम्मा, तब वो मरफू होता है किसके साथ, दम्मा के साथ। वलिज़ालिका युक़ालु फ़ी इराबिहा, इसलिए हम अंत के इराब में कहेंगे, अंत खुद मबनी है, मबनी अल फथ, मगर अगर हम इसका इराब करेंगे, इसका इराब कैसे होगा, यानी कभी कभी मबनी कलिमात का भी इराब होता है। इराब का मतलब होता है कि हम उसकी पोजीशन बयान करते हैं कि कलाम में उसकी पोजीशन क्या है, यानी वो किस इराब की जगह उसने ली है। हम कहेंगे इन्नहा मबनियतुन अलल फथ, कि वो मबनी है अलल फथ, मगर फी महल रफ, मगर उसने ली है किसकी जगह, रफ की जगह। क्यों? क्योंकि अगर हम मोहम्मद लाएंगे अंत, हम कहेंगे मसलन मुहम्मदुन रजुलुन मुहद्दबुन, यहाँ पे मोहम्मदुन ये मरफू है, इसने इसी मरफू की जगह ली है यहाँ पे अंत ने, मगर चूंकि अंत मबनी है, वो मबनी है अलल फथ, उस पे ये मरफू की अलामत वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर बयान करते हैं वकलिमतु हाउला, इसी तरह कलमा जो है हाउला फिल मिसाल सानी, दूसरी मिसाल में मफऊलुन बिही, वो मफऊल भी है, वलम तज़हर अलैहा अल फतह लिअन्नहा मबनिय्या, मगर उस पे फतह जाहिर नहीं हुई, वो है हाउला, फतह उस पे जाहिर नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वो मबनी है। वलो अन्न इस्मन मुअरबन हल्ल महल्लहा, अगर हम कोई मुअरब इस्म उसकी जगह पर रखें, लकान मंसूबन बिल फतह, तब वो मंसूब होता है फतह पर। वलिज़ालिका युक़ालु फ़ी इराबि, इसलिए हम इसके इराब में कहेंगे इन्नहा मबनियुन अलल कसर, कि ये मबनी है अलल कसर, क्योंकि हाउला जो है ये असल में साअदतु का मफऊल भी है, मगर चूंकि ये मबनी है और वो भी मबनी है कसर पर, हम कहेंगे ये फी महल्ली नस्ब, यानी इसने नस्ब की जगह ली है, ये नस्ब की जगह पे, यानी फी महल्ली नस्ब बिमाना फी मौदिअ नस्ब। वलिहादा सबब युक़ाल फी इराब कलिमति हादा फिल मिसाल से, बयान करते हैं इसी सबब से हम हाजा के इराब में भी कहेंगे, जो तीसरी मिसाल में है इन्नहा मबनियतुन अला सुकून, कि वो मबनी है किस पर, सुकून पर। असल में था अला जो है ये इसको मजरूर बनाता, चूंकि हादा जो है ये मबनी है, इस पर जर की अलामत जाहिर नहीं हो सकती। हम कहेंगे इसे इन्नहा मबनियतुन अला सुकून, कि वो मबनी है सुकून पर, फी महल्ली जर्रिन, जर की जगह पे, लिअन्नहा मस्बूकतुन बिहर्फि जर, क्यों जर की जगह पे है, क्योंकि उससे पहले हर्फ जर आया है। वफी इराबिल फ़िअली तशरबन, इसी तरह फिर जो चौथी मिसाल में है, चौथी मिसाल है वहां पे है ला तशरबन या ला तशरबन, तशरबन हम कहेंगे फिल मिसाल इस आखिरी मिसाल में जो फ़िअल है तशरबन, हम कहेंगे इन्नहु मबनियुन अलल फथ, कि ये मबनी है अलल फथ। क्यों मबनी है अलल फथ? क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है नून तौकीद, मगर उसके साथ साथ कहेंगे फी महल्ली जज़मिन, फी महल्ली जज़मिन, कि वो जज़म की जगह पे है। जज़म की जगह पे क्यों है? क्योंकि उस पर लाए नाहिया दाखिल हुआ है, और जो लाए नाहिया जो है वो अपने फ़िअल को मजज़ूम बनाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये मबनी है लिबिनाइही, हमने कहा कि ये मबनी है अलल फथ है लिबिनाइही, कि ये मबनी अलल फथ है फी महल जज़म, जज़म की जगह पे है। हमने डायरेक्ट नहीं कहा कि ये यहाँ पर मजजूम है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मबनी है किस पर, फथ पर, मगर चूंकि इस पे ला नाहिया दाखिल हुआ है, हम कहेंगे कि इसने यहाँ पे जज़म की जगह ली है, क्योंकि ये असल में था ला तशरब, यानी अगर हम इस नून को यहाँ से हटाएंगे ये वापस बनेगा ला तशरब। इसलिए कायदे में बयान करते हैं, जिसकी हम इंशाल्लाह शरह मुख्तसर तालीक कल देखेंगे, वो ये है कि इदा वक़अत कलिमतुन मबनियतुन फी मौदिइन मिन मवादिइर रफ़, कि जब कोई मबनी कलिमा, यानी ऐसा कलिमा जो मबनी होते हैं, जो मबनी होते हैं उनमें से कोई कलिमा वाक़ा होगा उस जगह पे जो रफ़ की जगह है, रफ़ की जगहों में से किसी जगह पर वो मबनी कलिमा वाक़ा होगा, अव इन नस्ब, या नस्ब की
एराब की जगह पर वो कोई मबनी कलमा वाक़ा होगा, अविल जर, या जर के एराब की जगह पे वो मबनी कलमा वाक़ा होगा, अविल जज्म, या जज्म के एराब की जगह पे वो कलमा वाक़ा होगा, ला यतगय्यरु आखिरुहा, उस मबनी कलमे का आखिरी हर्फ जो है वो तब्दील नहीं होगा, जो जैसा कि हम इससे पहले देख चुके हैं। मगर वो युकालु, हम कहेंगे इन्नहा फी महल्लि रफ़्इन, हम कहेंगे पहले हम कहेंगे मबनी है कि वो कलमा मबनी है, मबनी अल फत, मबनी अल सुकून, जिस पर वो मबनी होगा, मगर उसके साथ साथ हम कहेंगे फी महल्लि रफ़्इन। कब कहेंगे फी महल्लि रफ़्इन? जब वो रफ की जगह पे आएगा। या कहेंगे फी महल्लि नस्बिन, कब कहेंगे? जब वो नस्ब की जगह पे आएगा। या कहेंगे फी महल्लि जर्रिन, कब कहेंगे? जैसे जब वो जर की जगह पे आएगा, जैसे हमने मिसाल में देखा अला हादा, हाजा यहाँ पे जो है इसने जर की जगह ली है। मसलन अगर हम हादा की जगह यहाँ पे मसलन रखेंगे कलम, अलल कलम, मिसाल के तौर पर ये बनेगा अलल कलम, यानी इसने इस जर की जगह यहाँ पे इस कलमे हादा ने ली है जो मबनी है अल सुकून। इसी तरह अब जज्म, अगर वो जज्म की जगह पे वो कलमा आएगा, जैसे कि हमने ला तशरबन में देखा, हम कहेंगे कि वो फी महल जज्म है, अला हसबी मौदिअहा फिल जुमला, उसी एतबार से जिस एतबार से उसकी जगह होगी जुमले में। अगर उसकी जगह होगी रफ की, तब हम कहेंगे फी महल रफ। अगर उसकी जगह होगी नस्ब की, तब हम कहेंगे फी महल नस्ब। अगर उसकी जगह होगी जर की, तब हम कहेंगे फी महल जर। अगर उसकी जगह होगी जज्म की, तब हम कहेंगे फी महल जज्म। तो ये था आज का कायदा नंबर 37। इदा वक़अत कलिमतुन मबनियतुन फी मौदिइन मिन मवादिइर रफ़, कि जब कोई मबनी कलमा रफ की जगहों में से किसी जगह पे वाक़ा होगा, या नस्ब या जर या जज्म की जगहों में से किसी जगह पर मबनी कलमा वाक़ा होगा, ला यतगय्यरु आखिरुहा, उसका जो एराब होगा वो तब्दील नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मबनी है। मगर हम कहेंगे कि वो रफ की जगह पे है, या नस्ब की जगह पे है, या जर की जगह पे है, या जज्म की जगह पे है, जुमले में जिस एतबार से उसकी जगह होगी उसी एतबार से। अगर उसने मरफू कलमे की जगह ली होगी, तब कहेंगे कि फी महल रफ है। अगर उसने मनसूब कलमे की जगह ली होगी, तब हम कहेंगे फी महल नस्ब। अगर उसने मजरूर कलमे की जगह ली होगी, तब हम कहेंगे कि वो फी महल जर है। अगर उसने जज्म की जगह ली होगी, मजरूम कलमे की जगह ली होगी, तब हम कहेंगे कि वो फी महल जज्म है। बाकी इंशाअल्लाह ताला कल कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।